injustice. There is no one who does good. Every one of them has turned aside and fallen away. Together they have become filthy and corrupt. There is no one who does good, not even one. There they were in great terror and dread, where there had been no terror or dread. For God scattered the bonds of him who besieged you. You have put them to shame because God has rejected them. Oh, that the salvation of Israel would come out of Israel. When God restores the fortunes of his people, let Jacob rejoice, let Israel be. Please be seated. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. I thank the Lord for this wonderful opportunity to stand in front of you. It is a great privilege to worship this living God in spirit and truth. Hallelujah, praise God, hallelujah. എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ആ പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാന്നറിയാമോ? Hallelujah, praise God. But God has lavished upon us this privilege to worship him in spirit and in truth. Hallelujah. I thank the Lord for this amazing opportunity. Hallelujah. Now let's, it's വളരെ സിമ്പിൾ തോട്ടാണ്. Hallelujah, praise God. I hope God will speak to you through this. Hallelujah. Here in Psalm 53 verse 1, it says, the empty-headed fool, hallelujah, says in his heart, there is no God. See, whenever the Bible calls someone a fool, hallelujah, praise God, hallelujah, അവൻ പഠിക്കാൻ പുറമോട്ടായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല, hallelujah, praise God, അവനെ ഫൂൾ, അവന് മൂടൻ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, hallelujah, praise God, hallelujah. It's because he is morally and spiritually insensitive, and that's when the Bible calls someone a fool. Praise God, hallelujah. നമ്മളൊരാളെ മണ്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂടൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പുറമോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വായി തോന്നിയത് പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവനൊരു മൂടന അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബോഷന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ടനാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഗോഡ് can use anyone, be it ഒരു ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും God can use anyone who is able to understand the will of God. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ നല്ല പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതായിട്ട് ഓറേറ്റർഷിപ്പ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ ദൈവം എടുക്കൂ, അങ്ങനെയല്ല. പ്രൈസ് God can use anyone. Hallelujah, praise God, hallelujah, for his purpose, if that person is able to understand him. Hallelujah, praise God, hallelujah. If that person is able to seek after God, if that person is able to require God as his greatest need, hallelujah, God will use that person. Praise God, hallelujah, praise God. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ആദ്യം ഒരു മൂടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്തുവാന്ന് നോക്കാം. വേഴ്സ് 2. Can someone read verse 2? God looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Hallelujah, praise God, hallelujah. ദൈവം ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഭൂമിയിലോട്ട് നോക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ളവൻ, ആരെങ്കിലും എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗത്തിൽ നോക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നമ്മൾ ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവും ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനകത്ത് അവൻ എങ്ങനെ ഒരു മൂഢനായിരുന്നു, അവൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ ഡിസേൺമെൻ്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആൻഡ് ദെൻ വിൽ കണക്ട് those two verses. Hallelujah. Let's turn our Bibles to 1 Samuel 25 verse 2 to 5. 1 Samuel 25 verse 2 to 5. Now there was a man in Maon whose business was in Carmel, and the man was very rich. He had 3,000 sheep and 1,000 goats, and he was shearing his sheep in Carmel. The name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail, and she was a woman of good understanding and beautiful appearance. But the man was harsh and evil in his doings. He was of the house of Caleb. When David heard
in the wilderness that Nabal was shearing his sheep, David sent 10 young men, and David came to the young men. Go up to Carmel, go to Nabal and greet him in my name. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ദാവീദ് വിൽഡർനെസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ ആഹാരമില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവൻ പണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നാബാൽ. അവനോട് പോയി ചോദിക്കാൻ അവൻ്റെ ആൾക്കാരെ വിടുന്നു, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തയക്കണേ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. 13 മുതൽ വേഴ്സ് 8 to 10 പ്ലീസ്. വേഴ്സ് 8 to 10. Ask your young men, and they will tell you. Therefore, let my young men find favor in your eyes, for we come on a feast day. Please give whatever comes to your hand to your servants and to your son David. So when David's young men came, they spoke to Nabal according to all these words in the name of David and waited. Then Nabal answered David's servant and said, Who is David and who is the son of Jesse? There are many servants nowadays who break away each one from his master. Praise God, hallelujah. ആഹാരം ചോദിച്ചെത്തിയവനോട് എങ്ങനെയാണ് നാബാൽ ഇടപെട്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ വളരെ ധനികനായൊരു വ്യക്തി, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ആയിരുന്നു നാബാൽ. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, മൂഢത ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ധാർമ്മികമായും ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ആത്മീയമായും ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഈ നാബാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അൺഗ്രേറ്റ്ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് വി ആർ സ്പിരിച്വലി ഇൻസെൻസിറ്റീവ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പഠിത്തമുള്ളവരായിരിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ വല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, വളരെയധികം നോളജ് ഉള്ളവരായിരിക്കാം, വളരെയധികം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പക്ഷെ നാബാൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഹല്ലേലൂയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ where there is any ungratefulness that shows that we are also fools. എന്ന് വെച്ചാൽ മൂഢൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ, അങ്ങനെയല്ല. ഹല്ലേലൂയ, ബൈബിൾ സേസ് anyone who is morally and spiritually insensitive will be considered a fool. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ തിരിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അത് നോക്കാം. 13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Verse 13 onwards to 17. Then David said to his men, Every man gird on his sword. So every man girded on his sword, and David also girded on his sword. And about 400 men went with David, and 200 stayed with the supplies. Now one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, Look, David sent messengers from the wilderness to greet our master, and he reviled them. But the men were very good to us, and we were not hurt, nor did we miss anything as long as we accompanied them. When we were in the fields, they were a wall to us both by night and day. All the time we were with them, keeping the sheep. Now therefore know and consider what you will do, for harm is determined against our master and against all his household, for he is such a scoundrel that one cannot speak to him. Praise God, hallelujah. ഇവൻ്റെ വേലക്കാർക്ക് പേർക്ക് ഇവൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതാണ് ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ 5 പേരിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും രണ്ടും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈഫിലും ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇവൻ്റെ വേലക്കാരൻ തന്നെ പറയുന്നത് എന്തുവാ? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഇവൻ മൂടനാ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇവനോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും കൊള്ളത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെപ്പറ്റിയുള്ള സാക്ഷ്യം എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കിവിടെ കിടന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായി പ്രസംഗിച്ച് അവിടെ പോയി നന്നായി ആരാധിച്ച് എല്ലാം കൈ ഉയർത്താം, എന്തും ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സാക്ഷ്യം ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവിടെ അബിഗയിൽ ഹല്ലേലൂയ അത് കേട്ട ഉടനെ ഹല്ലേലൂയ ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. 23 മുതൽ 27 വാക്യങ്ങൾ. 23 onwards 27. Now when Abigail saw David, she dismounted quickly from the donkey, fell on her face before David, and bowed down to the ground. So she fell at his feet and said, On me, my lord, on me let this iniquity be. And please let your maidservant speak in your ears and hear the words of your maidservant. Please let not my lord regard this scoundrel Nabal, for as his name is, so is he.
Nabal is his name, and folly is with him. But I, your maidservant, did not see the young men of my lord whom you sent. Now therefore, my lord, as the Lord lives and as your soul lives, since the Lord has held you back from coming to bloodshed and from avenging yourself with your own hand, now then, let your enemies and those who seek harm for my lord be as Nabal. And now, this present which your maidservant has brought to my lord, let it be given to the young men who follow my lord. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവളുടെ ഹല്ലേലൂയ വിസ്ഡം, ഹല്ലേലൂയ, എങ്ങനെ അവളുടെ ജീവിതവും അവളുടെ സെർവൻസിൻ്റെ ജീവിതവും അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് നാബാലിൻ്റെ ജീവിതവും ഈവൻ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതം വരെ മാറ്റിയെടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സി, ഇവൾ ആരോടെ താമസിക്കുന്നത്? ഒരു മൂഢൻ ആയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പക്ഷെ ആ മൂഢത അവളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തോ? സി, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഹസ്ബൻഡ്, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഹസ്ബൻഡ്സിനായിരുന്നു മുഴുവൻ പവർ. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, ഇവിടെ അവളാണെങ്കിൽ അവളുടെ ആ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിസ്ഡം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ആ മൂഢൻ മരിക്കേണ്ട വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നാബാൽ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, അവളെ രക്ഷിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിൻ്റെ വാളിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന്, ദാവീദിൻ്റെ വാളിൻ്റെ മൂർച്ചയിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ചു. അവളുടെ സെർവൻസിനെ രക്ഷിച്ചു. നാബാലിനെ രക്ഷിച്ചു. ദാവീദിനെ ഹല്ലേലൂയ കൂടെ രക്ഷിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എങ്ങനെയാ? ഹല്ലേലൂയ. ഈവൻ ഹല്ലേലൂയ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ദൈവഹിതത്തിന് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. പക്ഷേ ഈ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബാക്കി എല്ലാവരും കൊന്നൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ഓടി വന്നതാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹല്ലേലൂയ ബുദ്ധിയുള്ളവരാന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്രത്തോളം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാന്ന് പറഞ്ഞാലും, ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, പലപ്പോഴും ഇമോഷൻസ് നമ്മളെ ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പലതും തെറ്റായി പോകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആർ വി ഇമോഷണലി ചാർജ്ഡ്? ആർ വി ഇമോഷണലി ഡ്രിവൺ? ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും തെറ്റായി പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ Abigail stood in midst, hallelujah, used her discernment and saved a whole lot of people. Nabal was a pervasive man. He was living a life up to his own rights. അവന് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ശരി, തെറ്റാണ്, എന്താണ് തെറ്റ്, അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാബാൽ. Hallelujah, praise God, hallelujah. He was morally and spiritually insensitive. Hallelujah, praise God. But his wife Abigail was different. She was not a fool. She was not morally or spiritually insensitive. She had discernment. പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. Hallelujah. She was a type of person whom God was searching from above, looking, when he was looking for anyone who can understand. Hallelujah, praise God, hallelujah. She was not driven by the set of rights and wrongs that her husband has put forth. She was bold enough to display her discernment. Hallelujah, praise God, hallelujah. നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ, hallelujah, praise God, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, hallelujah, praise God, maybe our partner might take a wrong decision. That doesn't mean we should just submit and keep quiet and just follow those decisions. Let's all use our discernment, God-given discernment, wisdom, to change the course of life, course of people who are falling into folly. Praise God. Hallelujah. Praise God. ഇന്നും hallelujah ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട്, മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ? Hallelujah, praise God, who can change the lives of people. Hallelujah, praise God, hallelujah. And because this lady was spiritually and morally sensitive, she saved lives. Hallelujah, praise God. ഇന്ന് hallelujah, praise God, നമ്മൾ ഔട്ട്റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൊതുയോഗങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. hallelujah, praise God, hallelujah. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം ആ ജീവിതങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ, hallelujah, we also should have discernment. We also should be sensitive to God morally and spiritually. Hallelujah, praise God. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? hallelujah, praise God, നമ്മളോട് പോയി കൈയടിക്കും, ആൾക്കാരിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകും, പിറ്റേ ആഴ്ച ഇതേ ഇത് തന്നെ. praise God. While I was in Georgia, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്
ഹി യൂസ് ടു ഗോ ഔട്ട്റീച്ചിന് പോയിട്ട് ആൾക്കാർ അവൻ്റെ മേൽ തുപ്പിയിട്ട് വരെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഹല്ലേലൂയ അവൻ ആ സെയിം സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇവനെ യൂഷ്വലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ അവൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് ദൈവത്തെപ്പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ലെറ്റ് us be morally and spiritually sensitive. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ധാർമ്മികമായും ആത്മീയമായും സെൻസിറ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ? മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാണുമ്പോൾ ഇവൻ എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണോ ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത്? ചിന്തിച്ച് നോക്കി. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ക്യാമറ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ആ ക്യാമറ സംസാരിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ക്യാമറയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ക്യാമറ തന്നെ പറഞ്ഞേനെ ഇവൻ എന്തുവാ ഈ ചെയ്യുന്നേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവം നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. വെദർ വി ആർ യൂസിങ് ഡിസേൺമെന്റ് ആൻഡ് വിസ്ഡം. ഹല്ലേലൂയ. When people look at us, when other people, maybe in our homes, maybe in our houses, maybe in our schools or churches, maybe in our colleges, hallelujah, praise God. When people look at us, hallelujah, they should see us as spiritually and morally sensitive. They should feel the difference. Hallelujah, praise God. നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ they will see the difference. They will see the difference. But they should feel the difference. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവർക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണണം. ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ അവർക്ക് ഡിഫറൻസ് കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം ഹല്ലേലൂയ ഇവനിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് എന്നവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. there is a God എന്ന് അവർ പറയണം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. and who is that God? They should search when they look at us. What is the difference and why is the difference? They should search. Praise God, hallelujah. As verse 3 says in Psalms 53, hallelujah, God knows that no one is good. ആര് നല്ലവനല്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. For all have sinned and fallen short of glory of God. Romans 3 verse 23. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നും വിചാരിച്ച് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടോ? ഇല്ല. വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ സാക്ഷ്യം വേറൊരാൾ പറയുമ്പോഴാണ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള തെളിവ്. അവൻ നമ്മളെ പറ്റി കണ്ട്, നമ്മൾ സാക്ഷ്യം കണ്ട് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ദാറ്റ് വി ആർ സേവ്ഡ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ ശരികൾ ഹല്ലേലൂയ ഉള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരികളാണ് ശരികൾ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹല്ലേലൂയ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ശരികൾ ഹല്ലേലൂയ അത് എൻ്റെ കണ്ണിലും ശരികളാകുവാണെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൃപ എന്നെ പൊതി. ഹല്ലേലൂയ. ആ കൃപ ഹല്ലേലൂയ എന്നെ പൊതിയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും റൈറ്റായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ റൈറ്റായി തീരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ഹല്ലേലൂയ എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കും, എന്താണ് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ബന്ധക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ്, ദൈവത്തെ അറിയാത്തവർ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവർ കൂടിപ്പോയ ഞാൻ കേട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആഭരണം ധരിക്കാത്തത്? ഇത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഹല്ലേലൂയ വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. We should be morally and spiritually sensitive so that these people will get attracted towards God. Hallelujah, praise God, hallelujah. Jeremiah 4:22 പറയുന്നുണ്ട്. Hallelujah, praise God. Let's turn our Bibles to Jeremiah 4 verse 22. For my people are foolish
They have not known me. They are silly children, and they have no understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ചിന്തിച്ച് നോക്കി, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം സ്വന്തം ജനത്തെ പറ്റിയുള്ള സാക്ഷ്യം പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് സാക്ഷ്യമാണ് ദൈവം പറയാൻ പോകുന്നത്? എന്തായിരിക്കും നമ്മളെപ്പറ്റി പറയാൻ പോകുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ചർച്ചുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ ഇരുന്ന് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചിട്ട് ചർച്ചിന് വെളിയിൽ പോയി ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവം എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്? Hallelujah, praise God, hallelujah. That's why I'm exhorting and imploring, hallelujah, all of us, that it's time to step up our game. It's time to correct ourselves, our thinking, and declare, Lord, whatever you deem as right, I will also choose it. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ശരിയെന്ന് ഉള്ളത് ഹല്ലേലൂയ, അത് ഞാൻ എൻ്റെ ശരികളും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. Can we do that? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം പാടിയപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ആ പാട്ടിന് അർത്ഥം വെച്ചാൽ നിൻ്റെ ഹിതം പോലെ എന്നെ നിത്യം നടത്തിയിരുന്നു. പാഠം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹിതം ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമ്മുടെ ഹിതമായി തീരാത്തത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, നമ്മുടെ ജീവിതം ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെ ആയി തീരാതിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശരികൾ എൻ്റെ ശരികളാകുന്നത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവവചനം വായിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. താഴ്മയോടെ ഇരുന്ന് ആ വചനം പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. കുറേ വാക്യങ്ങളുണ്ട്. Psalms 119:9, Psalms 25:9. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ, വചനം അറിയാം, പഠിക്കും ഹല്ലേലൂയ, പക്ഷെ താഴ്മയില്ല. ഇനി സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട്, വചനം അവർക്ക് താഴ്മ വളരെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വചനം പഠിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ we will not be able to discern what is right and wrong. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, we will not be able to understand what is morally and spiritually right. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. വചനം പഠിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. വചനം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ താഴ്മയോടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. He gives grace to the humble. He teaches and guides the humble his ways. Hallelujah, praise God, hallelujah. Hallelujah, let us be humble. Hallelujah, praise God, hallelujah. എന്നാൽ മാത്രമേ hallelujah we will be able to have discernment. Hallelujah. See, വചനം പഠിക്കുന്നതും താഴ്മയും both should go hand in hand. Then only we will be able to be sensitive to what is morally and spiritually right. Hallelujah, praise God. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഹല്ലേലൂയ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ നമ്മൾ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും, ഹല്ലേലൂയ ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ലൈഫ് അല്ല നമ്മുടെ വേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഹല്ലേലൂയ we should ask ourselves, Lord, is this what I'm doing is right in your eyes? Hallelujah, praise God. എൻ്റെ തെറ്റുകളും ശരികളും ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് hallelujah I should ask myself, Lord, is this morally and spiritually sensitive? ധാർമ്മികമായും ആത്മീയമായും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇനി ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും we should ask, Lord, am I doing anything out of selfish interest? Hallelujah. Is what ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം is right in the eyes of God? Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ hallelujah, praise God, I'm imploring you, hallelujah, please read the word of God rather than being spoon fed all the time. Rather than being spoon fed, നമ്മളൊരു 10 ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർമാർ പറയുന്നതോ മാത്രം കേട്ടിരിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, നമ്മളും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഡിസേൺമെൻറ്റ് വർദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. അല്ല, ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ പോകുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ 10, 20, 30 വർഷമുള്ളവരെന്നറിയാമോ? അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ല, ഒരനക്കവും ഇല്ല. കാറ്റ് വീശിയാൽ പോലും ഒന്ന് ആടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഹല്ല് ചർച്ച വന്നിരിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരനക്കവും ഇല്ല. ഹല്ല്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ.
അത് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫല്ല ദൈവം നമ്മളെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. വി ഷുഡ് ബി സ്പിരിച്വലി ചാർജ്ഡ്, വി ഷുഡ് ബി സ്പിരിച്വലി ഡ്രിവൺ. ഹല്ലേലൂയ. ഇമോഷണലി ഡ്രിവൺ ആവുന്നതിന് പകരം വി ഷുഡ് ബി സ്പിരിച്വലി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ബി സ്പിരിച്വലി ഡ്രിവൺ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വാസ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് തോട്ടായിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇന്നലെയൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എനിക്ക് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് ഐ നീഡ് ടു ബി മോർ സെൻസിറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലെല്ലാം ലോർഡ് ഹെൽപ്പ് മീ ടു ബി മോറലി ആൻഡ് സ്പിരിച്വലി സെൻസിറ്റീവ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു തോട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഐ ഹോപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ മേ ഗോഡ് ലീഡസ് ഹല്ലേലൂയ മോറലി ആൻഡ് സ്പിരിച്വലി. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ചർച്ചസ് ആർ ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പാർട്ട്. Churches are breaking apart. Families are breaking apart. Why? Hallelujah. Praise God. Children doesn't obey their parents. The parents doesn't understand their children. Why? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. എത്ര പേരൻസ് ഹല്ലേലൂയ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. സി ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കാര്യം, ഇറ്റ്സ് വെൻ children are so into pornography that they cannot come out of it, and these children come forward to worship the Lord. See, and the parents doesn't know what to do. Parents know ഇവർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പേരൻസിന് അറിയാം, പക്ഷെ they don't know what to do. See, here is where discernment plays a role. അതിന് parents should be involved with the lives of their children through the word of God. കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The Bible, the word of God is all for rebuking, teaching, correcting എന്നാണ് ഹീബ്രൂസിൽ പറയുന്നത്. Use that power. I've seen so many lives getting shattered in this past year. Hallelujah. Praise God. I hope this was a blessing to each and every one of you. The life that we live in this earth will be meaningful only if God is in it. Only if Jesus is in it. And if Jesus is in it, we'll have discernment, we'll have wisdom, and we'll have the boldness to ആ ഡിസേൺമെൻറ്റും ആ വിസ്ഡവും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ബോൾഡ്നെസ്സും കൂടി ദൈവം നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് യൂസ് ദറ്റ് ബോൾഡ്നെസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഗോഡ് വിൽ ബ്ലസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വൺ ഓഫ് യു അബണ്ടൻ്റ്ലി. ആമേൻ. Praise the Lord. Let's thank the Lord for this beautiful psalm and for strengthening our dear brother to share insights from that. So we are living in a generation